السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گائز آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاؤں گا انڈین ہندو پنڈت کی، جو یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ تم گوشت نہ کھایا کرو، سبزی کھایا کرو۔ کیوں؟ وجہ وہ یہ کہتا ہے کہ چونکہ گوشت بلی بھی کھاتی ہے، کتا بھی کھاتا ہے، خنزیر بھی کھاتا ہے، تو اس لیے انسان کو گوشت نہیں کھانا چاہیے۔ یاد رہے کہ یہ ہندو پنڈت وہ شخص ہے جو ہر وقت برہنہ حالت میں رہتا ہے، جہاں بھی جاتا ہے اس کے کپڑے بدن پر نہیں ہوتے۔ ایسا بد نصیب اور گندا انسان جو یہ باتیں کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے کہ گوشت کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے۔ کون کہتا ہے کہ مانساہار سے شکتی ملتی ہے، طاقت ملتی ہے؟ کوئی طاقت نہیں ہے مانساہار میں۔ کھلی جیسوں کو چنوتی دے سکتا ہوں جو مانس کھایا کرتے ہیں، ان کو بھی میں کہہ سکتا ہوں شیر مانساہاری، کتا مانساہاری، بلی مانساہاری۔ مانساہاری میں یا ہمارے بیل میں طاقت زیادہ ہے، اس لیے شاکاہاری بنیے، مانس کبھی مت کھائیے۔ میرے کو یہ سوال پوچھنا ہے کہ آج سے 6 مہینے پہلے کی بات ہے، میں بہت بیمار تھا اور میں نے بہت اپنا علاج کرایا، لیکن میرے کو کچھ فرق نہیں پڑا۔ تو میرے کو فرق کیوں نہیں پڑ رہا کر کے یہ بات کو میں بہت سوچ رہا تھا۔ 16 کلو وزن کم تھا جو بعد میں لیول میں آ گیا۔ تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو میں سوال پوچھ رہا ہوں آپ کو، یہ سوال میرے لیے یا غیر مسلمان بھائیوں کے لیے نہیں ہے، اسپیشلی میرے عورت کے لیے۔ یہ اس کے لیے کیونکہ اس وقت وہ آپ کو ٹی وی پہ دیکھ رہی ہے۔ میں تو آج اسلام قبول کرنے والا ہوں، تو میں میری عورت کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کا میں ایک بار پہلے ایک لیکچر میں سنا تھا کہ انسان کا جو دانت ہوتا ہے، وہ دانت کی جو رچنا کی گئی ہے وہ گوشت کھانے کے لیے بھی ہے۔ اور میرے دوست لوگ نے ابھی بولا میرے کو کہ 2 دن پہلے آپ کے لیکچر میں آپ نے بولا تھا اسلام ہم کو یہ نہیں بولتا کہ گوشت ہی کھاؤ تم، سمجھے؟ آپ پرسوں کے دن میں میرے بولے تھے کہ گوشت مہنگا ہوا ہے، آپ سبزی بھی کھا سکتے ہو۔ تو میرے کو یہ بولنا ہے، میں اس سے چھپ چھپ کے گوشت کھاتا ہوں جو میرے کو کھانا ہی ہے ہر حال میں، کیونکہ وہی میری باڈی کے ساتھ لیول کرتا ہے۔ تو ہاں، کیونکہ میں ویسا بچپن سے میں ہوں ویسا ہی، لیکن میری عورت ہینڈیکیپٹ ہے میری عورت، اور میں اس سے بہت پیار کرتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی اسلام دھرم لے آپ کی بات سن کے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اس کو یہ بولیے آپ کہ آپ اسلام دھرم قبول کر رہے تو آپ کو گوشت کھانا کوئی ضروری نہیں۔ میں نے تو ابھی تک کبھی زبردستی کیا نہیں ہے اور آگے بھی کروں گا بھی نہیں۔ تو میرا سوال ذرا زیادہ تو نہیں ہو رہا؟ سمجھ گیا ہوں میں بھائی صاحب، سمجھ گیا ہوں، زیادہ ہے لیکن سمجھ گیا ہوں۔ مجھے عادت ہے لوگ سے سوال سننے کی، اور جتنا کٹن سوال اتنا مجھے مزہ آتا ہے۔ بالکل۔ بھائی صاحب نے کہا کہ وہ ایسے علاقے میں رہتے تھے نہ گوشت لوگ نہیں کھاتے تھے، گوشت نہیں کھانے کی وجہ سے بیمار ہو گئے، پھر چیتا کا گوشت کھانے کی وجہ سے نہیں سر، ایکچولی میں دوسری چیز کی وجہ سے ویک ہو گیا تھا، لیکن جو میری خوراک تھی وہ میرے کو نہیں مل رہی تھی۔ ہمیں انشاءاللہ جواب کو کمپلیٹ کروں گا، پھر آپ کو مل جائیں گا انشاءاللہ۔ میں آپ کا سوال سمجھ چکا ہوں اور سن بھی چکا ہوں، اور میں میڈیکل ڈاکٹر بھی ہوں۔ بھائی صاحب بیمار ہو چکے تھے اور گوشت نہیں کھانے کی وجہ سے پھر سے ریکوری نہیں ملتی تھی۔ جب چیتا کیمپ میں آئے تو گوشت کھانے لگے اور ریکور ہو گئے، اور 16 کلو وزن بھی بڑھ گیا ان کا۔ اور ان کو گوشت کھانے کی عادت ہے بچپن سے، کیونکہ گوشت کی میڈیکل سائنس آج یہ کہتی ہے کمپلیٹ فوڈ ہے۔ جسم کے اندر امائنو ایسڈ کی ضرورت لگتی ہے 23 امائنو ایسڈ کی، جس میں سے 8 امائنو ایسڈ جسم میں خود پیدا نہیں ہوتے، اسے کہتے ہیں اسینشل امائنو ایسڈ، اور یہ خوراک میں لینا، اپنے کھانے میں لینا ضروری ہے۔ کوئی بھی ویجیٹیبل فوڈ میں کمپلیٹ پروٹین سارے 8 امائنو ایسڈ موجود ہی نہیں ہے۔ اب جب فلیش کھاتے، گوشت کھاتے، اس میں 8 امائنو ایسڈ موجود ہے جو ویری گڈ پروٹین ہے۔ پورے جواب کے لیے انشاءاللہ کل میری تقریر ہے جس میں میں یہ واضح طور کے اوپر ڈیٹیل میں جواب دوں گا، لیکن آپ کا مین سوال تھا، آپ کا پہلے سوال کا جواب دوں گا اور ایک سوال پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ سوال 1 2 بعد میں قطار کے پیچھے، پھر آپ واپس آ سکتے ہیں، کیونکہ غیر مسلم کو میں اجازت ہے 1 کے بدلے 2، 2 کے بدلے 3، ابھی 3 کے بدلے 4 تو باقی لوگ بولیں گے ناانصافی ہے۔ وہ مسلم کو برین ہیمریج ہو گیا تھا کل، بولا مجھے موقع نہیں دے رہے۔ وہ ہمارے آگے ہی تھے، آپ کے آگے تھا، دیکھو آپ کو موقع ملا ان کو نہیں ملا۔
ब्रेन हेमरेज तो न्यूरो सर्जन को बुलाने पड़ेगा। जैसे मैं कह रहा था कि आप अब इस्लाम से इंशाल्लाह आप प्रसन्न हैं और आप कबूल करना चाहते, आप साथ साथ ये कहना चाहते आपके बीवी से कि नॉनवेज खाना, गोश्त खाना गलत नहीं। इंशाल्लाह आपकी बीवी से कहिए कि कल मेरा प्रोग्राम लाइव टेलीकास्ट देख रही है, कल भी ये वक्त देखिए 6:15 से लेके 10 बजे तक के, इंशाल्लाह जवाब आपको मिलेगा। लेकिन ये कहना चाहता हूं कि गोश्त खाना मुसलमान के लिए फर्ज नहीं है। किधर भी नहीं लिखा है कुरान या हदीस में क्या मुसलमान को गोश्त खाना फर्ज है। कई बार अगर आपका जिस्म गोश्त को हजम नहीं कर सकता है, कई बार कुछ लोगों में, तो उस टाइम गोश्त मत खाओ। आम तौर पे इंसान हजम कर सकता है। अगर आपको कुछ बीमारी है जिससे गोश्त की वजह से आपको तकलीफ होती है तो मत खाओ, खाना फर्ज नहीं है। लेकिन अक्सर आम इंसानों के लिए खाना अच्छी बात है। जो चीज हर इंसान के लिए गलत है, नुकसानदार है, वो हराम है। मिसाल के तौर पे शराब अक्सर इंसानों के लिए नुकसानदार है, गोश्त ऐसा नहीं है। लेकिन आपकी बीवी अगर गोश्त पसंद नहीं है और उसे गोश्त का टेस्ट पसंद नहीं है या अच्छा नहीं लगता, वो बिल्कुल फिर भी अच्छी मुसलमान रह सकती है अगर मानती है कि खुदा एक है और बुत परस्ती नहीं करती है। मेरी औरत ये समझती है कि अगर मैं मुसलमान बनता हूँ तो मैं कंपलसरी गोश्त खाऊंगा और उसको भी खिलाऊंगा। तो वो आप अपने तरीके से बताओगे तो थोड़ा फर्क पड़ेगा। भाई को डर है क्या उसकी बीवी समझती है कि अगर ये भाई मुसलमान बन गए तो उसके लिए कंपलसरी और बीवी को खिलाना भी कंपलसरी, उसके लिए भी कंपलसरी नहीं और बीवी को खिलाना कंपलसरी बिल्कुल नहीं है। और एक बात कहूंगा मैं भाई साहब, आप ये कह सकते हैं कि मैं मुस्लिम बनूंगा, आप भी मुस्लिम बनेंगे तो मैं गोश्त खाना छोड़ दूंगा। अगर आपकी बीवी इस्लाम कबूल करने को राजी है आपके गोश्त नहीं खाने की वजह से, तो मैं आपसे इल्तिजा करूंगा, दरख्वास्त करूंगा कि गोश्त खाना छोड़ दो इस्लाम कबूल करने के बाद। आपकी बीवी भी अगर इस्लाम कबूल करती है तो दोनों को निजात मिलेंगी। ये होता है सैक्रिफाइस करना बीवी के लिए। बिल्कुल ऐसा ही करूंगा। जैसे कहा था कि एक सजदा जिसे तू समझता था गिरा है, एक सिजदा जिसे तू समझता था गिरा है, हर उस सिजदे से देता है आदमी को नजात। मतलब जिससे डर है आपके बीवी को कि वो इस्लाम कबूल करेंगे, कबूल कर लेंगी तो इंशाअल्लाह बाकी परेशानी से उसे निजात मिलेंगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं भाई साहब, आप इस्लाम कबूल करना चाहते हैं? बिल्कुल करना चाहता आप मानते हैं कि खुदा एक है? बिल्कुल एक है। आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है? बिल्कुल गलत है। आप मानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ, आखिरी पैगंबर। आपको कोई भी जबरदस्ती करे इस्लाम कबूल करने के लिए? बिल्कुल नहीं। कोई भी दबाव? बिल्कुल नहीं। आप दिल से करना चाहते हैं? दिल से, अपने होशो आवाज में? होशो आवाज। कोई भी जबरदस्ती नहीं कर रहा है? नहीं। इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूंगा, आप उसे दोहराइए। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। उर्फुल। मैं शहादत देता हूँ मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे हैं। माशाअल्लाह आप मुसलमान बन चुके। और दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी परेशानी दूर करे और दुआ करता हूँ कि आपकी बीवी को भी हिदायत दे। हाँ सर, मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरे लड़के का नाम सचिन है, सचिन कदम है। जी हाँ। मैं मेरा नाम साजिद रख रहा हूँ। जी हाँ। साजिद, लेकिन सरनेम में मेरा कदम ही रखूंगा क्योंकि मेरे पिताजी बहुत ग्रेट इंसान थे, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते थे वो, और मेरे को उन्होंने वैसे ही जीने के लिए सिखाया। वो बोलते थे कि जिंदगी में हमेशा स्टाइल से जीना चाहिए और जिंदगी का सच्चा स्टाइल दूसरों के लिए जीना चाहिए। तो मैंने जब हैंडीकैप मेरे औरत से शादी किया तो उसके बाद मैं बहुत तकलीफ के साथ में अपनी जिंदगी गुजारा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आज के बाद में मेरे जिंदगी में वापस तकलीफ नहीं आए। मैं मुसलमान बन रहा हूँ, तो इसके लिए सब मेरे मुसलमान भाई मेरे लिए दुआ करें। इंशाल्लाह भाई साहब की दरख्वास्त है, हम दुआ करें उनकी जिंदगी में तकलीफ न आए। आपने कहा कि आपका नाम साजिद रखना चाहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा नाम है। कदम आपका सरनेम कदम। आमतौर पे इस्लाम में सरनेम बदलने की इजाजत नहीं है, क्योंकि सरनेम से पता चलता है आपके खानदान के बारे में। तो आपको सरनेम वही रखना जरूरी है। अच्छा। आप बदलना चाहे तो भी मत बदलिए। अच्छा। आप अपना नाम बदल सकते हैं लेकिन सरनेम मत बदलिए। मेरा जो लड़का है
भाई साहब, मैं बोलता भाई हूँ- साहब, हाँ बोलिए। भाई साहब, बाकी लोग आपके पीछे खड़े हैं हाँ जी। हाँ, बोलिए। आप चाहते हैं आपके मुश्किल दूर हो तो दुआ करने के लिए कह रहा हूं लोग से। आप सवाल पे सवाल करेंगे तो दुआ करने का टाइम ही नहीं देंगे ना, बराबर। बराबर कि नहीं? बोलिए, बोलिए। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपके जिंदगी को आसान बनाए, लेकिन ये नहीं कहूंगा कि तकलीफ ना आए, ये कहूंगा कि जो आपके आखिरत के हक में हो, अल्लाह ताला आपको इतनी तकलीफ कभी भी नहीं देगा जो आप वो तकलीफ उठा ना सके। बिल्कुल ऐसे है, चूँकि तकालीफ़ तो बड़े बड़े अम्बिया अलैहिस्सलाम पर भी आई हैं, तकालीफ़ तो हर एक बंदे पर आती हैं, लेकिन जो दुआ सिखाई गई है कुरान और हदीस में कि उस दुआ का एहतिमाम करना चाहिए, रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। ए रब्ब करीम, मुझे दुनिया में भी नेकियों से आसानियों से नवाज दे और आखिरत में भी मुझे आसानियों से नेकियों से नवाज दे। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 286 में कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कोई इंसान को इतनी तकलीफ नहीं देता कि वो उठा न सके। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन, अल्लाह ताला का वादा है। फिर भी हम दुआ करते हैं, या रब हमें इतनी तकलीफ ना दे जो हम बर्दाश्त ना कर सके, क्योंकि हम अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते। अल्लाह ताला कभी भी कोई भी इंसान को इतनी मुश्किलात नहीं देता, इतनी तकलीफ नहीं देता जो वो उठा नहीं सकता, लेकिन इंसान खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते, अपने आप को इतने तकलीफ में डाल देते, उन्हें मुश्किल हो जाता है। अल्लाह ताला कभी भी कोई भी इंसान को इतनी तकलीफ नहीं देता जो वो न उठा सके। मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि अगर तकलीफ आपकी जिंदगी में है, आप इंशाअल्लाह इस तकलीफ में सफलता पाएंगे और आखिरत में आपको इसका सवाब मिलेगा।